آج کا خداوند کا کلام ہے یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 24ویں آیت۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ آج جو خداوند نے ہمیں کلام دیا ہے جس کو ہم پہلے سے ہی سیکھ رہے ہیں کہ خدا جو ہے وہ روح ہے اور خدا کی روح ہی میں زندگی پائی جاتی ہے، اور جو ہم زندگی رکھتے ہیں وہ صرف اور صرف روح میں ہوتی ہے، اور جو زندگی کی بنیاد ہے وہ روح ہے۔ جسم صرف روح کی کورنگ ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ روح کا لباس جو ہے وہ ہمارا جسم ہے جو کہ خدا ہمیں بخشتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ خداوند ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا روح ہے، اور خدا چاہتے ہیں کہ انسان جو ہیں وہ روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ اب جو خود روح ہے وہ بھی یہی چاہے گا کہ ہم لوگ اس کی پرستش جو ہیں وہ روح اور سچائی سے کریں۔ روح اور سچائی دو چیزیں، دو نقطے اور دو اعمال خدا نے ہمیں بتائے ہیں کہ ہم نے ان دو طریقوں سے خدا کے حضور آنا ہے اور خدا کی عبادت کرنی ہے، خدا کی پرستش کرنی ہے اور خدا کے حضور رہنا ہے۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ صرف پرستش ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہے ہمارا چال چلن، ہمارا رویہ اور ہمارا خدا کے حضور آنا، کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی میں خدا کو رکھتے ہیں، اپنے اندر کیسے رکھتے ہیں، اور ہم کس طرح سے خدا کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں۔ پرستش کا مطلب یہاں پہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر گا بجا کر گیت اور زبور اور کہیں کہ ہاں ہم نے خدا کی روح اور سچائی سے پرستش کر لیے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روح اور سچائی دو نقطے خدا نے یہاں پر ہمیں بیان کیے ہیں، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ روح اور سچائی کو سیکھنے سے پہلے، ہم روح کو جاننے سے پہلے کہ ہم کس طرح سے روح میں پرستش کریں، اس کو جاننے سے پہلے ہمیں سچائی کو جاننا پڑے گا۔ کہ سچائی کو اگر ہم جان جائیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح سے ہم نے روح میں پرستش کرنی ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ سچائی کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں یسوع نے خود گواہی دی۔ اس کا یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 6 آیت میں یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ میں اسے زیادہ نہیں پڑھی۔ ہم نے یہاں پر سیکھنا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے حق میں اپنے لیے یہ گواہی دی اور اپنے آپ کو یہ کہا کہ میں راہ، حق اور زندگی ہوں۔ یہاں پر یسوع نے اپنے آپ کو 3 چیزوں میں بتایا کہ یہ سب کچھ میں اپنے اندر رکھتا ہوں۔ یعنی خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میری روح کے اندر راہ بھی ہے، میری روح کے اندر حق بھی ہے، اور میری روح کے اندر زندگی بھی ہے۔ آج ہم راہ اور زندگی کو نہیں دیکھیں گے، ہم حق کو دیکھیں گے۔ حق ہوتا ہے سچائی، انگلش میں ہم پڑھیں گے تو ٹروتھ ہوتا ہے، جو سچائی، سچ۔ یسوع مسیح نے کہا کہ سچ میں ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح سچ ہے، اور خدا بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم سچائی سے پرستش کریں۔ کلام مقدس میں صاف واضح طور پر لکھا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 14ویں آیت دیکھیں گے، لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا۔ میں یہاں تک ہی رہوں گی، کلام مجسم ہوا۔ یہ یسوع مسیح کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یسوع مسیح جو کلام ہے وہ مجسم ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کلام ہے۔ اب یسوع مسیح کلام ہے اور یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں حق بھی ہوں، میں سچ بھی ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے جو کلام ہے، یعنی یسوع، وہ کیا ہے؟ سچ ہے۔ یسوع مسیح سچ ہے، کلام سچ ہے۔ ہم اس کو بھی آگے دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے کلام کو سناتے، تعلیم دیتے ہوئے اکثر اوقات ان الفاظ کا جو ہے، اس کلام کا ذکر کیا، اور وہ ہمیشہ کہتے رہے، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں۔ یعنی خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کلام ہے، اور کلام سچ ہے، اور یسوع مسیح کی جو تعلیم ہے، یسوع مسیح نے گواہی دی کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں۔ اب یہ جو سچ ہے، اگر ہم یہ سچ نہیں جانیں گے تو ہم، اس کا مطلب ہے، یہ خدا کی پرستش نہیں کر سکتے۔ اور پرستش کا ہرگز مطلب تالیاں بجا کر، گا بجا کر پرستش نہیں ہے۔ پرستش کا مطلب ہے خدا کے حضور اس طرح سے رہنا، اپنے اعمال کو اس طرح سے رکھنا، اس طرح سے
नेकी रासबाजी के काम करना जिससे खुदा का दिल मसरूर होगा, खुदा खुश होंगे। तो जब हम कोई चीज़ म्यूज़िक सुनते हैं, गाते बजाते हैं, तो हमारा दिल क्या होता है? खुश होता है, मसरूर होता है। हम उसमें बहुत ज़्यादा खुशी, इतनी भी ज़्यादा खुशी कई दफ़ा महसूस करते हैं कि हम नाचना शुरू कर देते हैं। तो हमारे चाल चलन और रवैये किरदार से इस तरह से हो कि खुदा को ये हमारा चाल चलन परस्तिश के बराबर लगे। आमीन। अब खुदा हमसे चाहते हैं कि हमारी परस्तिश किस तरह से हो? रूह और सच्चाई से। और रूह की तरफ पहुंचने से पहले हमें सच्चाई को जानना ज़रूर है। अगर हम सच्चाई को नहीं जानेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि हमने रूह में कैसे परस्तिश करनी है। अब हम ये जान चुके हैं कि यीशु मसीह जो है वो सच सच अपनी तालीम जो में बताते हैं और गवाही देते हैं कि सच मैं हूँ और मैं सच सच बोल रहा हूँ। और जो सच है वो हमारा क्या है? कलाम। सबसे पहली बात है कि हमारे पास जो कलाम बख्शा गया है, जो हमें लिखा हुआ दिया गया है, वो है किताबे मुकद्दस। ये है वो सच जिसको आप बगैर जाने कभी खुदा के हुजूर नहीं प्रस्तिश कर सकते, खुदा को खुश नहीं कर सकते। अब ये जो कलाम हमारे पास है, हम इसको जब बंद रखेंगे तो ये सच हम तक नहीं पहुंचेगा। आज हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा। कहाँ से हमें पता चला? जब हम कलाम मुकद्दस को खोलते हैं या कलाम मुकद्दस को हम सुनते हैं या हम किसी चर्च में जाते हैं या हम वहाँ से तालीम लेते हैं, तो हमें ये सच पता चलता जाता है। तो इसका मतलब है सच जब तक हम नहीं जानेंगे हम खुदा को खुश नहीं कर सकते, हम खुदा को हम मसरूर नहीं कर सकते। अब खुदा चाहते हैं कि हम ये सच जानें। सच हम जानते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ा गया तो पैंतूस पिलातूस ने यीशु से पूछा, सच क्या है? वो सच नहीं जानता था, इसलिए वो हैरान और परेशान था और उसके मुंह में ये बात आई कि सच क्या है। अक्सर औकात जब हम क्रिश्चियंस हैं, हम थोड़ा बहुत सच बाइबल मुकद्दस की वजह से जानते हैं, लेकिन जितने भी और भी मज़ाहिब हैं या जितने लोग क्रिश्चियन होने के बावजूद बाइबल मुकद्दस को नहीं पढ़ते और ना चर्चेस जाते हैं, तो वो सच को नहीं जानते क्योंकि उन्होंने इस सच की किताब को कभी नहीं खोला। ये सच जो है, खुद कलाम जो है वो यीशु मसीह है, यानी खुदा का कलाम, खुदा का बेटा, ये ही सच है। अब जब इसके पीछे ना जाएंगे, ना सुनेंगे, ना तालीम लेंगे, तो हम सच से वाकिफ़ नहीं हो सकते। तो जितने लोग हैं वो सच को नहीं जानते, तो ज़रूर है कि हम सच को जानें। अब सच क्या है? जैसे कि पैंतूस पिलातूस ने कहा कि सच क्या है, तो बहुत से लोग ये जानना चाहेंगे कि सच क्या है। हमें क्या पता सच क्या? हम ये देख लेंगे कि ये हमारे पास जो है जो कुछ हम देख रहे हैं या जो कुछ हमें दिखता है या जहाँ तक हमारी रसाई है, हमारी सोच की, हमारी अक्ल की, हमारी दनाई की, हमारी पहचान की या गौर करने की, उस हद तक हम कहेंगे ये चीज़ ऐसी है या ये गलत है या ये सही है, या हम उस चीज़ की पहचान करके हम ये कह देंगे हाँ हमें इसका इल्म है, हमें ये चीज़ मालूम है। हम उसका उतना ही सच दुनियावी तौर पर जान लेते हैं और हम कहते हैं ये सच है। लेकिन क्या वो सच जो खुदा चाहते हैं, जो वाकई हकीकी सच है, क्या वो हम जानते हैं कि सच क्या है? सच क्या है? हम आसमान को देखते हैं, आसमान की सच्चाई और हकीकत क्या है? फरिश्ते हम जानते हैं, उनकी सच्चाई और उनकी हकीकत क्या है? वो कौन है? कहाँ से आए? उनका क्या सच है? वो कहाँ से आए? किसने उनको बनाया? वो कैसे हैं दिखने में? ये सच हमें मालूम है। क्योंकि हमें ये सच इसलिए नहीं मालूम क्योंकि हमारी रसाई वहाँ तक नहीं है, हमारी आंखें वहाँ तक नहीं देखती, हमारे कानों ने ये ना बातें सुनी नहीं है, हमने इनको नहीं देखा, ये हमारे इर्द गिर्द मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सच हम
नहीं जानते। और यीशु मसीह ने आकर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो बातें तुम लोग नहीं जानते, जिनकी तुम्हारी रसाई नहीं है, जिन बातों को तुमने ना कभी देखा ना सुना, वो मैं तुम्हें बताने आया हूँ। यीशु ने कहा कि मैंने जो कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैंने अपने बाप को करते देखा है। इसका मतलब है कि जो यीशु मसीह हमें बता रहे हैं वो ऐसी बातें हैं कि वो हमने नहीं देखी। जब हमने देखी नहीं तो हमें क्या पता उसकी हकीकत क्या है, उसका सच क्या है। तो हमें सच को देखने के लिए, समझने के लिए और जानने के लिए हमें इस किताब को खोलना पड़ेगा, इस पाक कलाम को खोलना पड़ेगा। हमें इसमें से सच देखना पड़ेगा, सच क्या है। हम देखते हैं कि खुदा, हम सब जितने भी मज़ाहिब के और भी लोग हैं वो भी कहेंगे जी खुदा है, हम क्रिश्चियंस भी कहेंगे खुदा है, लेकिन खुदा की क्या सच्चाई है, खुदा कौन है? क्या कोई और मज़ाहिब के लोग ये बयान कर सकते हैं कि खुदा कौन है, कैसे हैं दिखने में, किस तरह के हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास ये सच नहीं है, कलाम मुक़द्दस का सच नहीं है उनके पास, यीशु का सच नहीं है। यीशु कलाम है और कलाम ही सच है, ये उनके पास नहीं है। लेकिन जो क्रिश्चियंस यीशु मसीह पर ईमान रखते, रूहुल कुद्स का बपतिस्मा लेते और खुदा की इस सच्चाई को रूहुल कुद्स के वसीला से सीखते जाते हैं, सिर्फ वही सच को जानते हैं और वो उतना जानकर उतनी प्रस्तिश खुदा के हुजूर कर पाते हैं। अब हम ये सच जो है सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम में से सीख सकते हैं और जान सकते हैं। अब खुदा कौन है, खुदा कैसे हैं, हमें ये सच नहीं पता। फिर हम ये देखते हैं फरिश्तों का सच क्या है। फिर हम ये इस दुनिया को देखते हैं, इस दुनिया की हकीकत और सच्चाई क्या है। हम इसकी हकीकत और सच्चाई सिर्फ इतना जानते हैं कि ये दुनिया है, ये जिस्म है, नौकरी करनी है, खाना है, पीना है और सो जाना है, फिर अगला दिन शुरू होना है, फिर मेहनत करनी है, फिर नौकरी पे जाना है, फिर मेहनत करके काम काज अपने करके अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी करके जो कि जिस्मानी है, जिससे रूह का कोई ताल्लुक नहीं, और फिर सो जाना है। इसी तरह साल हा साल हम इसी तरह अपनी सारी ज़िंदगी 70-80 साल जितने भी खुदा ने हमारे लिखे हैं वो हम गुजार के हम अपनी ज़िंदगी का इख्तिताम कर देते हैं, लेकिन हम सच को नहीं जानते। तो जब सच को ही नहीं जानते तो सच्चाई से प्रस्तिश क्या करेंगे? जब हम सच को ही नहीं जानते, अब हमारी दुनिया का सच हमें नहीं मालूम कि दुनिया सच क्या, इसकी क्या हकीकत है, ये क्यों बनी। सच तो ये है ना कि आपको पता हो कि ये क्यों बनी, इसका क्या सच है, इसके बाद इसके साथ क्या होगा। दूसरी बात, हम इस दुनिया में क्यों आए, इसका क्या सच है। हम ऐसा क्यों है कि बच्चा पैदा होता है, फिर एक उम्र आती है, वो अपनी ज़िंदगी यहाँ पर गुजारता है और फिर वो मर जाता है। हमें ये अजीब क्यों नहीं लगता? हमें लगना चाहिए, ये क्या बात है। हमें इसके पीछे जानना चाहिए कि ऐसा क्यों है, हमें इसकी सच्चाई पता होना चाहिए कि ये इस तरह से क्यों चल रहा है। इंसान पैदा होते हैं मर जाते हैं, इंसान पैदा होते हैं मर जाते हैं, तो ये वक्ती तौर पर क्यों ज़िंदगी मिली है। हमारे जहन में सवाल क्यों नहीं आते, हम क्यों नहीं इस सच को खोजना चाहते, इस सच को ढूंढना चाहते, क्यों नहीं ये सच हमारी ज़िंदगी में काम कर रहा, हम इस सच की हकीकत को क्यों नहीं समझना चाहते। अब हमारी सच्चाई क्या? अब हमारी सच्चाई ये, जो कि हम कितने दिनों से ये सीख रहे हैं, खुदा के रूह से खुदा की तालीम हमें मिल रही है, वो ये है कि तुम इंसान हो और तुम्हारे अंदर एक रूह है। और उससे पहले जब मैंने ये आयत पढ़ी कि खुदा रूह है, तो मैंने पहले भी यही बयान किया कि खुदा बुनियादी तौर पर रूह है और रूह ही के अंदर ज़िंदगी, ताकत, कुव्वत, रासबाजी सब कुछ खुदा की रूह के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, अब हमने ये सच जाना खुदा का। अब खुदा चूँकि खुद रूह हैं तो खुद भी वो यही चाहेंगे कि जो मेरे लोग हैं वो भी रूह ही से मेरी प्रस्तिश करें। अब रूह की प्रस्तिश तो तब हम कर सकेंगे जब हम ये सच जानेंगे, और हमें सच कलाम से मिलता है। कलाम में लिखा है कि खुदा रूह है, तो हमने कलाम के वसीला से ये सच्चाई खुदा की जान ली।
اور خدا ہی کے کلام کے وسیلہ سے ہم نے یہ جان لیا کہ ہماری جسم کے اندر ایک روح ہے، موجود ہے۔ تو خدا بھی یہی چاہتے ہیں کہ خود بھی وہ روح ہے اور ہمارے اندر بھی روح ہے، اور خدا یہ چاہتے ہیں کہ ہم روح ہی سے خدا کی پرستش کریں۔ اب ہم روح کی پرستش، روح سے پرستش کیسے کر سکتے ہیں تاکہ خدا کی روح خوش ہو؟ جب ہم یہ سچ جانیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں کا آپس میں تال میل ہے۔ ہم جب تک سچ نہیں جانیں گے، ہم تب تک روح سے بھی خدا کی پرستش نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سچائی کی تعلیم کو لینا لازمی ہے۔ ہمیں سچ سچ سننا ضرور ہے۔ ہم سچ کو اگنور نہیں کر سکتے، بے شک سچ ہمیں ہضم نہ ہو، بے شک سچ ہمیں پسند نہ آئے، لیکن جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ وہی سچ ہمیں روح کی طرف لے کے جائے گا، وہی سچ جو ہے وہ خدا کو خوش کرے گا۔ اب سچ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں خدا نے یہ سچ دیا ہے۔ اب ہمیں سب سے پہلے روح سے پرستش کرنے سے پہلے ہمیں اس سچ کی پیاس ہونی چاہیے۔ ہم جھوٹی زندگی جی رہے ہیں، ہم جھوٹ سے خوش ہوتے ہیں، چاپلوسی کی جھوٹی باتیں ہمیں پسند ہیں۔ جو لوگ ظاہری چیزوں کو پسند کریں گے اور آپ کے ساتھ ظاہری باتیں کریں گے جو کہ جھوٹ ہے، ہم اس کو پسند کرتے ہیں، وہ والی باتیں پسند کرتے ہیں۔ ہم سچ سننا نہیں چاہتے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب ہمیں سچ اور کلام سنایا جائے تو ہماری کانوں میں وہ کھجلی کی مانند ہمیں لگتا ہے، کیونکہ ہم وہ چیزیں پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ کیوں نہیں لگتی؟ کیونکہ ہمارا دل دماغ وہاں پر نہیں جاتا۔ ہمارا دل اور شوق اور ہماری خواہش سچ کے لیے نہیں ہے، ہم سچ کے پیاسے نہیں ہیں۔ ہم پھر کس طرح سے، جب سچ کے ہی نہیں پیاسے، تو ہم کس طرح سے خدا کی سچائی سے پرستش کر سکتے ہیں؟ دوسری بات، ہم اپنے ارادے اور اپنے خیال زیادہ پسند کرتے ہیں۔ سچ کی بجائے ہمیں اپنے خیال، اپنی سوچیں اور اپنی مرضی زیادہ پسند ہے۔ ہم یہاں پر خدا ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کی جائے، یعنی خدا کو خوشی دی جائے روح سے اور سچائی سے۔ اب جب ہم سچ نہ سنیں گے تو ہم کس طرح سے سچ میں کھلتے جائیں گے، کس طرح سے سچ میں بڑھتے جائیں گے؟ ہم جتنا جتنا سچ سنیں گے اتنا اتنا اس سچ میں کھلتے، بڑھتے اور گہرے ہوتے جائیں گے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی مرضی سے پرستش کرنا چاہتے ہیں، اپنے خیال سے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، کوئی بات نہیں، ہم ایسے کریں گے تو اس میں کیا ہے، ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں، اس میں کون سا غلط کام ہے، یہ کون سا برائی ہے، یہ تو غلط نہیں ہے، تو خدا کیوں ناراض ہوگا؟ ہم اپنی مرضی سے خدا کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اپنی مرضی سے خدا کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پڑتا ہے، خدا کو فرق پڑتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جھوٹ سے فرق پڑتا ہے اور مجھے صرف سچائی سے خوشی ہوتی ہے، اور جب ہمارے پاس سچائی ہی نہیں تو ہم، اس کا مطلب ہے پھر جھوٹ سے خدا کو خوش کرتے ہیں، اور پھر وہ خدا جھوٹ سے خوش نہیں ہوتے۔ جھوٹ کیا ہے؟ جب ہم سچ کو نہیں جانتے اور اپنی مرضی سے خدا کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، ہم اب یہ کر لیتے ہیں، ہم وہ کر لیتے ہیں۔ کلام میں جو لکھا ہے، کلام سچ ہے۔ جو کلام میں لکھا ہے، جو کلام ہمیں سکھاتا ہے، خداوند یسوع مسیح نے جب سامری کی تمثیل سنائی تو خداوند یسوع مسیح نے ایک شخص کو جواب دیا کہ کلام میں کیا لکھا ہے؟ جو لکھا ہے پھر وہی کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
ہم اس کو کلیئر سیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 25ویں اور 26ویں آیت۔ اور دیکھو ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ اس نے اس سے کہا توریت میں کیا لکھا ہے، تو کس طرح پڑھتا ہے؟ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے جب یسوع مسیح سے سوال کیا، اس نے سوال کیا کہ میں ہمیشہ کی زندگی کیسے پاؤں، یعنی کیسے کام کروں، کیسا عمل کروں، سب سے پہلے کیسا ایمان رکھوں، مجھے کیا کرنا چاہیے میں ہمیشہ کی زندگی میں جاؤں، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کا مالک خدا ہے، تو جب تک وہ خوش نہیں ہوگا ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ اپنی مرضی سے، اپنی سوچ سے، اپنے جھوٹ سے اور اپنے خیالوں سے اور اپنے ارادوں سے اور اپنی کی ہوئی مرضی سے ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ تو یسوع مسیح نے اس کو یہاں پر کلیئر کیا کہ اگر تو نے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا ہے تو جو سچ ہے، جو خدا ہے، تیری مرضی نہیں، جو لکھا ہے، یسوع نے کہا، اس نے اس سے کہا تو ریت میں کیا لکھا ہے؟ کیا خویا یسوع نے کہا اسے کہ بائبل مقدس پڑھ، کلام پڑھ، اس میں سے سیکھ۔ وہ کیا کہتی ہے کہ تو کیسے داخل ہوگا، کیسے خوش ہوگا، خدا کیسے خوش ہوں گے تو وہ دیکھ۔ اس کا جواب یہی تھا، تو کس طرح پڑھتا ہے، کیا تو پڑھ رہا ہے، جو تو پڑھ رہا ہے وہ تو کر، ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو۔ سچ پھر کیا ہے؟ سچ کہاں ہے؟ توریت میں؟ ہاں۔ سچ کہاں ہے؟ کلام مقدس میں؟ ہاں۔ سچ کہاں ہے؟ انجیل میں؟ ہاں۔ سچ کیا ہے؟ سچ کلام ہے جو مجسم ہوا۔ ہم اس کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ کس طرح پڑھتے ہیں؟ سچ کو پڑھو، دیکھو، سیکھو، اور جو سچ لکھا ہے نا اسی سے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں گے اور داخل ہوں گے۔ اب ہم واپس آ جاتے ہیں یوحنا کی انجیل میں۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرنی ہے۔ اب یہاں پر یوحنا کی انجیل میں ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے، خدا اپنی ڈیمانڈ بتا رہے ہیں۔ خدا بتا رہے ہیں کہ میں کیسے خوش ہوں گا، میں کیسے جھوموں گا، میں ناچوں گا جب میں تمہیں دیکھوں گا، جب تم لوگ روح اور سچائی سے پرستش کرو گے۔ آج ہم سچائی کو دیکھ رہے ہیں کہ تم میری سچائی سے کیسے پرستش کرو گے، جب تم سچائی کے پیاسے ہوگے، پہلی بات۔ پھر ہم اس سچائی کو دیکھنے کے لیے ہمیں صحیح کلام مقدس کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہی وہ کلام ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کلام مجسم ہوا۔ ہم نے اس سچ کی پہچان اور پیاس رکھنی ہے۔ دوسری بات، جب یسوع مسیح نے یہ بولا کہ تو کس طرح پڑھتا ہے، تو جو پڑھتا ہے نا کلام میں سے وہ کر، اپنی مرضی سے نہ کر، اپنے ارادوں سے نہ کر۔ اگر تو اپنے ارادوں سے کرتا رہے گا تو خدا کو خوش نہیں کر سکتا۔ ہم اپنی تعلیم سے جو ہم جانتے ہیں، اپنے علم سے جو ہم جانتے ہیں، وہ سچ جو ہمیں پتہ ہے، مگر وہ سچ نہیں جو خدا کا سچ ہے، ہم وہ نہیں جانتے۔ خدا کے سچ میں اور ہمارے سچ میں بہت فرق ہے۔ خدا کا سچ ہم نہیں جانتے کیونکہ ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ ہم کتنا سچ جانتے ہیں، یہ دنیا بن گئی، ہمارے یہ بچے ہیں، ہماری بیوی کا نام یہ ہے، ہمارا شوہر یہ ہے، ہمارے ماں باپ یہ ہیں، ہماری یہ نوکری۔ ہمارا سچ صرف اتنا ہی ہمیں پتہ ہے۔ کون سی چیز کتنے کی ہے، کتنے کی بکتی ہے، وہ سچ ہمیں پتہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم کچھ کتابیں پڑھ لیں گے جس میں سے ہم سائنس جان لیں گے تو ہمیں اتنا ہی سچ پتہ ہے۔ آسمان کا سچ، روحانی سچ، ابدی سچ ہم نہیں جانتے۔
तो जब यीशु ने उसे कहा तो उसने कहा तू किस तरह पढ़ता है, जो तू पढ़ता है उससे तू वो वाला सच जानेगा जो अबदी रूहानी रास्तबाजी का सच और खुदा का सच है, लेकिन जो सच तुम लोग जानते हो वो वक्ती झूठा, जिससे तुम लोग कभी भी हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो सकते। इसीलिए हमें खुदा की परस्तिश करने के लिए सबसे पहले सच का प्यासा होकर हमें खुदा के सच को खोलना चाहिए और जो इसमें लिखा है वो करना चाहिए। जो हम थोड़ा बहुत झूठा सच जानते हैं, झूठा सच इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो सच हम जानते हैं हम कहेंगे हाँ देखो कौवा काला है, कबूतर ऐसा है, ये भी तो सच है, हाँ, लेकिन इस सच में आपको ज़िंदगी नहीं मिल सकती, इसमें अब्दियत नहीं है, ये फ़ानी है, ये फ़ानी तालीम है, ये फ़ानी इल्म है। हमारा इल्म जाता रहेगा, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जितनी मर्ज़ी आप साइंस याद कर लो, जितना मर्ज़ी आप साइंस को समझ लो, गौर कर लो, ऐसा आपका इल्म और आपकी हकीकत जो आप ये जान रहे हो इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हमारे सच में और खुदा के सच में फ़र्क है। इसलिए खुदा का बेटा मुजस्सम हुआ ताकि वो हमें सच सच बयान कर सके। जो सच हमने ना कभी देखा ना सुना ना हम जान सकते हैं, वो सच हमारे पास आया, हमने उस सच को देखना है, उसको पढ़ना है जो हमारे कलाम हाथ में है। और जब हम उसको पढ़ेंगे जानेंगे तो हमने बच्चों की मानिंद उस कलाम पर, उस सच पर ईमान रखना है। और जो सच हम झूठा और फ़ानी जानते हैं, जो हमारा इल्म नाकिस है उसको हम जानते हैं, उसको हम पीछे रखें और सच की तरफ दौड़ना शुरू कर दें ताकि हम उस सच से खुदा की परस्तिश कर सकें। आज हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे कि हमने किस तरह से सच्चाई की परस्तिश करनी है और सच्चाई को जानने के बाद ही हम रूह से, अपनी रूह के वसीला से, अपनी रूह में खुदा की परस्तिश कर सकते हैं। और खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। फिर मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगी कि जो हमारे ख्याल हैं, जो हमारी मर्ज़ी है, हम उससे खुदा को खुश नहीं कर सकते। सिर्फ़ और सिर्फ खुदा का कलाम ही वाहिद ज़रिया है जिससे हम खुदा की परस्तिश कर सकते हैं। जो लोग और जो उम्र सीधा लोग भी होते हैं, जो इतनी उम्र काट भी लेते हैं और बुज़ुर्ग भी हो जाते हैं, उनको भी अगर कलाम से सिखाया और बताया सच जाए तो वो कहते हैं नहीं, हमने तो उम्र गुजारी है, हमें तो पता है, कोई बात नहीं, इबादत ही कर रहे हैं ना, ऐसे ही कर लेते हैं, खुदा का कलाम है, कोई बात नहीं, हम कौन सा बुराइयां करते हैं, हमने कौन सा सारी उम्र बुराइयां की हैं, हमने अच्छी ही ज़िंदगी काटी है। आपने अपनी अच्छी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी और अपने नाकिस इल्म से काटी है। आपने सच के कलाम पर अमल करके नहीं काटी, आपने रूहानी ज़िंदगी नहीं गुजारी, आपने कलाम को पढ़ के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उस सच को नहीं अपनाया। तो हम लोग अपने ख्याल के साथ खुदा को खुश करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ियों से और अपने झूठे तजर्बे से। हमने ये तजर्बा किया, ये तो कोई बात नहीं, ये तो कुछ नहीं होता, ये कोई गलत काम। आप कौन होते हो सही और गलत का फ़ैसला करने वाले? आपको कैसे पता है ये गलत है ये सही है? हमें अगर ठीक जानना है तो कलाम मुक़द्दस में देखें कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है। आपने अपने तजर्बे से, हम अपने बच्चों के साथ बहुत जगहों पे लीनियंसी दिखाकर उनको कहते नहीं बेटा ये तो गलत नहीं है। और क्या खुदा कलाम मुक़द्दस में इस सच के साथ इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने बच्चों को आज़ादी दें? हरगिज़ नहीं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा करते रहते हैं और फिर कहते हैं ये तो गलत नहीं था। गलत नहीं था लेकिन रूहानी भी नहीं था। खुदा रूह है और वो रूहानियत चाहते हैं। तो जब वो रूह में आपने काम ही नहीं किए तो किस तरह से खुदा की परस्तिश हुई या किस तरह से खुदा खुश हुए? तो इसलिए यीशु ने कहा तू किस तरह से पढ़ता है
اس کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے بادشاہی میں، اس کے بغیر آپ خدا کی پرستش نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے نہیں۔ اگر آپ کلام مقدس کو پڑھ کے، اس سچ کو پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں گے، جانیں گے، تو ہی آپ خدا کی پرستش کر سکتے ہیں۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ خداوند نے چاہا تو اگلے سبت کے دن روح سے پرستش، سچائی کی پرستش کے وسیلہ سے ہم سیکھیں گے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہالےلویا۔